रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल देख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। परमात्मा सब दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे। दोस्तों, जेकर तुसी जीवन विच वड्डा बनना चाहुंदे हो, एक चीज़ दा अज ही त्याग कर दवो, यानी इसनूं छड्ड देवो। जेकर तुसी इसनूं छड्ड दिंदे हो तां तुहानूं इस दुनिया विच किसी चीज़ की घाट नहीं होवेगी। तुसी दुनिया की हर शय हासिल कर सकोगे, अपना नाम दुनिया भर विच कर सकोगे। ये चीज़ छड्डनी मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। जेकर तुसी हिम्मत करके इसनूं छड्ड देवोगे तां तुसी भी दुनिया के अमीरां की लिस्ट विच शामिल हो सकोगे। उस चीज़ बारे अज मैं तुहानूं दसांगा कि तुसी की छड्डना है। पर उस तो पहला जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तां इसनूं सबसक्राइब कर लवो ते घंटी वाला बटन जरूर दब लेना। इस वीडियो नूं भी शेयर करना बिल्कुल ना भुलना। दोस्तों, हर कोई नाम शोहरत पैसा कमाना चाहुंदा है, पर जेकर उसनूं कोई काम करन वास्ते कह दिता जाए तां वो उस काम नूं करना नहीं चाहुंदा ते करदा भी नहीं है। अज मैं तुहानूं एक इहो जिही चीज़ बारे दस्सण जा रहा हाँ जो तुहाडे कोल है। तुसी उसनूं छड्ड के दुनिया के सब तो अमीर इंसान भी बन सकते हो, पर तुसी उस चीज़ नूं छड्डोगे नहीं। जिन्हां ने छड्ड दिता वो पक्का नाम शोहरत पैसा ते सुखी जीवन हासिल करनगे। दोस्तों, केड़ी है वो चीज़, केड़ी है वो शै जिसनूं तुसी छड्डना है, मैं दसांगा इस कहानी दे विच। दोस्तों, मैं एक छोटी जही कहानी तुहानूं सुनान जा रहा हाँ। ध्यान नाल सुनना, पूरी सुनना। इस विच ही वो चीज़ जो तुसी छड्डनी है वो हैगी है, उसनूं तुसी समझना ते उसनूं तुसी छड्ड के दुनिया की हर शै हासिल कर सकोगे। एक बार एक साधु आपदे चेले दे नाल किसी पिंड विच पहुंचिया ते उसदे चेले ने कहा कि गुरु जी प्यास बहुत लगी है, पानी पी लईए। तो उसने सामने एक छोटा जिहा घर सी। साधु ने कहा जाओ उस घर दे विचों पानी ले आ। चेला उत्थे गया, उस घर दे सारे जने घर तो बाहर आए। चेले ने पानी मंगया ते जदों पानी उसने मंगया तो उन्होंने देखा कि साधु है तो उन्होंने कहा कि साधु महाराज शाम हो चुकी है, हनेरा हो चुका है, तुसी किते होर ना जाओ, साडे कोले ही रहो, रात का खाना खाओ तो इत्थे ही सो जाओ, सवेरे हुंदे तुसी इत्थों चले जाना। साधु ने भी उन्हां दी जिहड़ी अर्ज सी वो स्वीकार की, बेनती स्वीकार की ते साधु उत्थे रुक गया। रात नूं सारे जने बैठ के खाना खा रहे सी, रोटी खा रहे सी तां गल्लां करदे करदे साधु ने उस घर वाले तो पूछया कि ये जो आमने सामने ज़मीन पई है किसदी है। तां उस मकान दे मालिक ने, छोटे जे घर दे मालिक ने कहा कि ये साडी ज़मीन है ते असीं इत्थे रहने आ। ते साधु ने कहा कि फिर तुसीं इन्नी गरीबी भरी जिंदगी क्यों व्यतीत कर रहे हो, तुसीं क्यों पैसा नहीं कमा रहे। तां उस गरीब इंसान ने कहा, उस इंसान ने कहा कि साडे कोले एक मੱਝ है ते असीं उसका दुध वेच के गुजारा करते हाँ। सारे जाणिਆਂ ਦਾ पेट भर जाता है तो जिहड़ा दुध असीं वेचण तो बाद, खाना पीना खाण तो बाद बच जाता है, वो असीं आपदे घर दे इस्तेमाल दे विच लै लैंदे हाँ। जमीन का असीं कदे कुछ सोचिया ही नहीं। साधु रात नूं उत्थे रुकिया। रात नूं आपदे चेले नूं, अद्धी रात नूं आपदे चेले नूं कहंदा कि चल चेलिया आपां इत्थों चलीए ते नाल इन्हां दी मੱਝ भी लै चल, मੱਝ नूं आपां पहाड़ दे उत्तों थल्ले सुੱਟਣਾ है। चेले ने बड़ी हैरानी नाल आपदे गुरु नूं देखिया, साधु नूं देखिया, पर वो उसका गुरु सी, इस वास्ते चेला कुछ कह नहीं सकिया तो उसने आपदे गुरु की गल मनते हुए मੱਝ खोली तो अद्धी रात नूं तीनों जाने चले गए। साधु ने पहाड़ दे उत्ते चढ़ के वो मੱਝ नूं, चेले नूं कहा कि इस मੱਝ नूं थल्ले सुੱਟ दे ते मार दे। चेले ने उस मੱਝ नूं धक्का देता, मੱਝ पहाड़ तो थल्ले डिग्गी ते मर गई। चेले नूं बड़ा दुख होया, साधु नूं पुछना चाहुंदा सी पर पुछ नहीं सकिया क्योंकि उसका गुरु सी। थोड़ा समा बीतिया, उहदे अंदर जिहड़ी गल भड़कदी रहिंदी सी कि साधु ने क्यों कीता, तां वो सोचदा रहिंदा ते आपदी जिहड़ी गिला शिकवा हैगा वो ना करदा होया चुपचाप बैठा रहिंदा। समा बीतिया, एक दिन चेले ने कहा कि क्यों ना मैं आपदे गुनाहां दी माफ़ी उस परिवार तो जाके मंगा जिस परिवार दी असी मੱਝ मारी है।
क्योंकि सिर्फ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਤਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦੇ ਬੀਤਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੂਬ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਮੱਝ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ। ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਖੂਬ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਮ ਸੀਕਰ ਯਾਨੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਫਕੀਰੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗ ਫਕੀਰੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।